once again welcome back. Dear students, before this we studied the novel 4.2 To Serve with Love. Today we are going to study the novel 4.3 Around the World in 80 Days. विद्यार्थी मित्रांनो, मी पुन्हा एकदा तुम्हाला आठवण करून देते की या सेक्शनवरचे सर्व क्वेश्चन्स मेमरी बेस्ड असणार आहेत. म्हणजे परीक्षेमध्ये कुठलाही एक्स्ट्रॅक्ट दिलेला राहणार नाही आणि म्हणून सर्व क्वेश्चन्सचे आन्सर्स, पॉइंट्स आणि कॅरेक्टर्स तुम्हाला नीट लक्षात ठेवायचे आहेत. परीक्षेमध्ये क्वेश्चन नंबर 5 सी हा अराउंड द वर्ल्ड इन 80 डेज या नॉवेलवर राहणार आहे. दिस क्वेश्चन कॅरीज 4 मार्क्स. कशा प्रकारचे क्वेश्चन्स राहतील बघा. द क्वेश्चन्स विल बी आस्क्ड ऑन प्लॉट, सेटिंग, थीम, लँग्वेज, स्ट्रक्चर अँड कॅरेक्टर. Question number 5C1 will be, means there will be the activities like describe, explain, compare, contrast, name, discuss. Question number 5C2 illustrate, interpret, narrate, justify, find and identify. तुम्ही जर सेक्शन 4 वरचे व्हिडिओ बघितले नसतील तर डिस्क्रिप्शन बॉक्स मध्ये लिंक दिलेले आहेत, ते व्हिडिओ बघा, कारण सर्व क्वेश्चन्स या सेक्शनचे मेमरी बेस्ड असणार आहेत. Now let us start the novel Around the World in 80 Days. The novelist is Jules Gabriel Verne. In French, we can say Jules Verne. Jules Gabriel Verne is a French novelist, poet and playwright. He is the second most translated author in the world. म्हणजे काय? ज्यांच्या साहित्याचं जगभरामध्ये वेगवेगळ्या भाषांमध्ये भाषांतर झालं असे ते दुसऱ्या क्रमांकाचे लेखक आहेत. साहजिकच प्रश्न पडतो, पहिल्या क्रमांकाचं कोण आहे? अगाथा ख्रिस्ती. आणि विलियम शेक्सपियर, द ग्रेट ड्रामॅटिस्ट इन द वर्ल्ड, इज ऑन द 3rd रँक. याच्यावरून तुम्हाला कल्पना येईल की जुल्स व्हर्न हे किती मोठे लेखक आहेत. त्यांनी कोणते नॉवेल लिहिल्या? विशेष करून ही रोट ॲडव्हेंचर नॉवेल्स. ही रोट पॉप्युलर सिरीज ऑफ ॲडव्हेंचर नॉवेल्स. About the novel, Around the World in 80 Days is a travel adventure novel. A travel adventure novel includes exploration of new regions. There is adventure, risk and physical exertion. या नॉवेल मधल्या मुख्य पात्रांची ओळख करून घेऊया. Phileas Fogg is the hero of this novel. Protagonist means main character. Phileas Fogg हे या कथेतील मुख्य पात्र. He is a wealthy gentleman. Then Passepartout, he is the personal attendant of Phileas Fogg. Phileas Foggने त्याला नुकतंच आपला पर्सनल अटेंडंट म्हणून नियुक्त केलेला आहे. Then Auda is a Parsi Indian princess. Then Fix is the detective. The novel is full of adventures and excitement. Let us see the theme of the novel. Time is fickle. No one can control time. Time will work the way it wants to work and humans are at its mercy. Let us elaborate this point. याचा अर्थ बघूया. Phileas Fogg, the major character in the novel, accepts the challenge to go around the world in a short span of 80 days. कोणतं चॅलेंज ॲक्सेप्ट करतो? Phileas Fogg हे या कथेतील मुख्य पात्र. तो संपूर्ण जगाचा प्रवास 80 दिवसामध्ये पूर्ण करण्याचा चॅलेंज ॲक्सेप्ट करतो. In accomplishing this feat, he goes through various lands and meets with diverse adventures. He faces many hurdles, obstacles, ups and downs and impediments. 80 दिवसात संपूर्ण जगाचा प्रवास करण्याचा चॅलेंज पूर्ण करताना फिलियस फॉगला वेगवेगळ्या लँडमधून म्हणजेच प्रदेशातून किंवा ठिकाणाहून जावं लागते आणि विविध ॲडव्हेंचर्स करावे लागतात. Passepartout, his personal attendant, accompanies him. They overcome all the obstacles and problems with their ability of quick thinking. प्रवासात त्याच्यासोबत कोण असतो? त्याचा न्यूली एम्प्लॉईड पर्सनल अटेंडंट Passepartout हा त्याच्या सोबत असतो. The novel proceeds at a fast pace and there is always some excitement resulting from the various encounters. नॉवेलमधील कथानक वेगाने पुढे सरकते आणि प्रत्येक प्रसंगामध्ये काय होते याची उत्सुकता नॉवेल वाचताना रीडर्सच्या मनात असते. There are many hair-raising, thrilling, adventurous, still exciting incidents in the novel. अंगावर काटा येणारे अतिशय थ्रिलिंग आणि ॲडव्हेंचरस असूनही अतिशय एक्साइटिंग असे पुष्कळ प्रसंग या नॉवेलमध्ये आहेत. The most important feature of this adventure novel is time.
It illustrates repeatedly that time is fickle, means changing frequently. It works for them or against them. कधी वेळ आपल्या बाजूने असते तर कधी आपल्या विरुद्ध असते. In many cases, time foils their plans. पुष्कळदा वेळेमुळे त्यांचे प्लॅन्स बिघडतात. In the end, Fogg wins the bet as he gained a day when crossing the international deadline. शेवटी फॉग ही पैज जिंकतो. कोणती पैज? टू गो अराउंड द वर्ल्ड इन 80 days. 80 दिवसात संपूर्ण जगाचा प्रवास करण्याची जी बेट लावलेली असते ती बेट फॉग जिंकतो. द अल्टिमेट मेसेज इज दॅट नो वन कॅन कंट्रोल टाइम. टाइम विल वर्क द वे इट वॉन्ट्स टू वर्क अँड ह्युमन्स आर ॲट इट्स मर्सी. काय मेसेज आहे नॉवेलमधला? वेळेवर कोणीही विजय मिळवू शकत नाही. वेळ आपल्या सोयीने काम करते. माणूस वेळेच्या दयेवर जगत असतो. माणूस वेळेच्या अधीन आहे. देन द नेक्स्ट थीम इज इम्पॉर्टन्स ऑफ ह्युमन कनेक्शन्स. ह्युमन रिलेशनचं काय महत्त्व आहे किंवा ह्युमन्सशी कनेक्टेड कसं राहायला पाहिजे याचं काय महत्त्व आहे, ही या नॉवेलची दुसरी थीम आहे. Before his journey around the world, Phileas Fogg lived a solitary life. जगाचा प्रवास सुरू करण्याच्या आधी फिलिस फॉग एकाकी जीवन जगत होता. But by the end of the trip, he recognizes the importance of human connections. पण ट्रिपच्या शेवटी त्याला लोकांशी कनेक्टेड कसं राहायला पाहिजे, मग ते प्रेमसंबंध असो किंवा मैत्रीचे संबंध असो, हे कसे आवश्यक आहेत हे समजते. How? In the form of love with Auda and in the form of friendship and loyalty with Passepartout. आवडा सोबतचे प्रेमाचे संबंध आणि पासपार्टू सोबत झालेले निष्ठेचे आणि मैत्रीचे संबंध. तर ह्युमन रिलेशन्स कसे महत्त्वाचे आहेत हे या प्रवासानंतर फिलिस फॉगला समजते. देन अनदर थीम इज ऑनर इज मोर इम्पॉर्टंट दॅन मनी. पैशापेक्षा सन्मान जास्त महत्त्वाचा आहे, ही या नॉवेलची एक थीम आहे. This new understanding and appreciation is the greatest thing he has gained from the trip. He has the opportunity to double his fortune, but he is motivated for the adventure. He is crazy for the adventure. He has nothing to do with money. Instead of that, he wants to preserve his worth to the members of the Reform Club to show that he can do what he sets out to do. त्याला पैसे दुप्पट करण्याची संधी येते, पण त्याला ते नको आहे. त्याला काहीतरी ॲडव्हेंचर करायचं असते. रिफॉर्म क्लबच्या लोकांसमोर त्याला त्याची योग्यता दाखवायची असते. हातात घेतलेलं काम आपण पूर्ण करू शकतो हे त्याला दाखवून द्यायचं असते. फॉग स्पेंड्स नियरली ऑल हिज मनी अलॉंग द वे. विच वे? ऑन द वे ऑफ हिज जर्नी अराउंड द वर्ल्ड इन 80 days. या प्रवासात फॉग आपल्या जवळचे सर्व पैसे खर्च करतो. ही शोज दॅट रिचेस आर नॉट व्हॉट ही इज ट्रूली आउट फॉर. ऑनर इज मोर इम्पॉर्टंट फॉर हिम. फिलिस फॉग सांगतो की तो पैशासाठी प्रवासाला निघालेला नाही. त्याच्यासाठी ऑनर म्हणजे सन्मान खूप महत्त्वाचा आहे. तर ही झाली तिसरी थीम. देन द लास्ट थीम इज नो प्रॉब्लेम इज अनसॉल्वेबल. कुठलाही प्रॉब्लेम आपण सोडवू शकत नाही असा नसतो. वी कॅन सॉल्व एनी प्रॉब्लेम विथ करेज अँड विथ इनोव्हेटिव्ह सोल्युशन्स. कुठलीही समस्या आपण धैर्याने सोडवू शकतो किंवा त्याच्यातून नवनवीन मार्ग शोधून नवनवीन उपाय शोधून सोडवू शकतो. थ्रूआउट द एंटायर ट्रिप, फॉग अँड हिज ग्रुप एन्काउंटर व्हेरियस ऑब्स्टॅकल्स स्टँडिंग इन देअर वे. संपूर्ण प्रवासात फॉग आणि त्याच्या ग्रुपला मार्गात अनेक अडथळे येतात. Through these challenges, they learn to think quickly, to come up with innovative solutions, even if the problems are complicated. They learn that no problem is unsolvable. प्रवासात आलेले अडथळे त्यांना खूप काही शिकवून जातात. कितीही कठीण समस्या असली तरी त्यावर लवकर विचार करणे आणि नवनवीन उपाय शोधणे ते शिकतात. कुठलाही प्रॉब्लेम असा नाही की ज्याला सोल्युशन नाही, हे त्यांना या प्रवासादरम्यान शिकायला मिळते. Fogg shows cleverness in coming up with the solutions in problems. Passepartout also shows his ingenuity in many situations. Ingenuity means skill or cleverness.
आलेल्या समस्येवर कसा मार्ग शोधायचा, कसं सोल्युशन शोधायचं हे फॉग आणि पासपार्टू या प्रवासादरम्यान शिकतात. तर आपण पाहिली या नॉवेलची थीम. कोणत्या कोणत्या थीम आहेत? टाइम इज फिकल, इम्पॉर्टन्स ऑफ ह्युमन कनेक्शन्स, ऑनर इज मोर इम्पॉर्टंट दॅन मनी अँड नो प्रॉब्लेम इज अनसॉल्वेबल. थीमवर क्वेश्चन आला तर सगळे पॉईंट्स तुम्हाला एलॅबोरेट करून लिहायचे आहेत, म्हणजे त्यांचं एक्सप्लेनेशन लिहायचं आहे. Now we shall see the plot of this novel. Plot means the story or the course of events that make up the theme. Plot म्हणजे काय असते? स्टोरी असते. Plot is created by the internal or external conflict. Plot may be simple or complex. Complex plot म्हणजे काय असतो? Many subplots, ज्यामध्ये जास्त स्टोरीज असतात. इतर स्टोरी ह्या मेन प्लॉटशी कनेक्टेड असतात. सिंपल प्लॉट म्हणजे एकच प्लॉट असतो, एकच स्टोरी असते. आणि कॉम्प्लेक्स प्लॉट म्हणजे ज्यामध्ये जास्त स्टोरीज असतात, सबप्लॉट्स असतात. मेन स्टोरी एक असते आणि त्याच्याशी निगडीत, त्याच्याशी कनेक्टेड लहान लहान स्टोरीज दुसऱ्या या ठिकाणी गुंफलेल्या असतात किंवा त्याला सपोर्ट करतात. दिस नॉवेल हॅज कॉम्प्लेक्स प्लॉट मीन्स देर आर मेनी सबप्लॉट्स. द मेन प्लॉट इज बेस्ड ऑन द सेंट्रल थीम. व्हॉट इज द सेंट्रल थीम? Phileas Fogg's travel around the world in 80 days. फिलिस फॉगचा 80 दिवसाचा प्रवास ही याच्यातली मेन स्टोरी म्हणजे मेन प्लॉट आहे. आणि सबप्लॉट्स कोणते आहेत बघूया. द फर्स्ट सबप्लॉट इज द सस्पिशन दॅट फॉग माइट बी अ रॉबर दो ही इज क्लेव्हर अँड अ वेल्दी जेंटलमन. फिलिस फॉगने बँकेवर दरोडा टाकलेला आहे हा संशय ही या मेन प्लॉटला सपोर्ट करणारी एक स्टोरी आहे, म्हणजे सबप्लॉट आहे. रीडर्स ऑल्सो सस्पेक्ट दॅट फॉग इज अ रॉबर. पासपार्टू हिज पर्सनल अटेंडंट ऑल्सो वंडर्स वेदर हिज मास्टर इज अ रॉबर. अनदर सबप्लॉट इज व्हेरियस ऑब्स्टॅकल्स फॉग इज स्ट्रायव्हिंग थ्रू टू रीच लंडन इन टाइम. फिलिस फॉग आणि त्याच्या कंपॅनियन्सला संपूर्ण प्रवासादरम्यान आलेले अडथळे आणि अडचणी हा एक सबप्लॉट आहे. Then the third subplot is Fogg and Auda's love. It adds romance and interest to the story. While traveling through India, Phileas Fogg comes across a princess named Auda. She is a Parsi Indian princess. She is married to the old Raja of Bundelkhand, and after his death, she is forced to end her life, means to go sati. Fogg and Passepartout rescue her and she goes to England with them. She is thankful and grateful to both of them. तर असे हे 3 सबप्लॉट्स म्हणजे ह्या स्टोरीज मेन प्लॉटला म्हणजे मेन स्टोरीला सपोर्ट करतात. प्लॉट ऑफ द स्टोरी. द स्टोरी ऑफ अराउंड द वर्ल्ड इन 80 days begins at the Reform Club in England. फिलिस फॉग या कथेतील मुख्य पात्र रिफॉर्म क्लबमध्ये रोज संध्याकाळी जातात. नॉवेलच्या सुरुवातीला आपल्याला असं दिसतंय की रिफॉर्म क्लबचे मेंबर्स त्या ठिकाणी बसलेले आहेत अँड दे आर रीडिंग न्यूजपेपर. विच कॅरेक्टर्स आर सीन हिअर? कोण कोण बसलेले आहे बघा. फिलिस फॉग, थॉमस फ्लॅनगन, सॅम्युअल व्हॅलेंटाईन अँड जॉन सुलिव्हन. व्हॉट आर दे डुईंग? दे आर सिटिंग बाय अ फायरप्लेस रीडिंग न्यूजपेपर्स. ते शेकोटीच्या भोवती बसलेले आहेत आणि पेपर वाचत आहेत. दे आर टॉकिंग अबाउट अ बँक रॉबरी. पेपरमध्ये बँक रॉबरीची म्हणजे बँकेवर दरोडा पडल्याची घटना आलेली आहे, त्याच्यावर त्यांचं डिस्कशन सुरू आहे, त्याच्यावर ते बोलत आहेत. दिस कन्व्हर्सेशन रिगार्डिंग रॉबरी लीड्स टू अ वेजर. वेजर म्हणजे बेट. आणि या विषयावर बोलता बोलता त्यांचं संभाषण भलतीचकडे जाते, पैज लावण्यामध्ये जाते. आणि कुठली पैज आहे? तर संपूर्ण जगाचा प्रवास 80 दिवसामध्ये पूर्ण करण्याची. Fogg is quite sure that he can travel around the world in 80 days, but Sullivan doesn't believe he can do it. फिलिस फॉगला खात्री आहे की तो संपूर्ण जगाचा प्रवास 80 दिवसामध्ये करू शकतो, पण सुलिव्हनला त्याच्यावर विश्वास बसत नाही. Then all these 3 persons, which 3 persons? Sullivan, Flanagan and Valentine set a wager in 20,000 pounds. Phileas Fogg accepts this challenge. त्यांच्यामध्ये पैज लागते
20,000 पाऊंड्सची. त्यावेळचे 20,000 पाऊंड्स म्हणजे आताचे मिलियन्स आहेत. तर फिलिस फॉग हे चॅलेंज ॲक्सेप्ट करतो. फिलिस फॉग डिपार्ट्स फ्रॉम लंडन ऑन 2 ऑक्टोबर 1870 ॲट 8:45 PM. सोबत कोण असतो त्याचा? न्यूली एम्प्लॉईड वॅलेट मीन्स पर्सनल अटेंडंट पासपाटू इज विथ हिम. नव्यानेच नोकरीला ठेवलेला पासपाटू नावाचा त्याचा पर्सनल अटेंडंट या संपूर्ण प्रवासात त्याच्यासोबत असतो. ही हॅज मेनी ॲडव्हेंचर्स विथ हिज कंपॅनियन्स. फिक्स इज द डिटेक्टिव्ह. ही फॉलोज फॉग ऑल ओव्हर इन द ट्रॅव्हल. फिक्स हा एक डिटेक्टिव्ह आहे आणि तो फॉगच्या अगदी मागे असतो. संपूर्ण प्रवासामध्ये त्यांचा पाठलाग करतो. कशाला? वाय? बिकॉज फिक्स बिलीव्स दॅट फॉग इज द बँक रॉबर हू हॅज रॉब्ड अ ग्रेट सम फ्रॉम द बँक ऑफ इंग्लंड. का बरं त्याचा पाठलाग करतो? कारण त्याला असं वाटतंय की फिलिस फॉगने बँकेवर दरोडा टाकलेला आहे आणि पोलिसांच्या तावडीत सापडू नये म्हणून तो जगाच्या प्रवासाचं निमित्त करून इथून जाण्याचा प्रयत्न करतो आहे. योगायोग कसा आहे बघा. ज्यावेळी बँकेवर दरोडा टाकला गेला त्याच्यानंतरच अगदी त्या 2-3 दिवसातच हा प्रवासाला निघालेला असतो आणि डिटेक्टिव्ह फिक्सला असं वाटतंय की बँकेवर दरोडा टाकल्यामुळे आणि बँकेतली पुष्कळ मोठी रक्कम लुटल्यामुळे आता पोलिसांच्या तावडीत सापडू नये म्हणून हा प्रवासाला निघालेला आहे टू एस्केप द लॉ. खरं तर होतं काय बघा, बँक लुटणारी व्यक्ती दुसरीच असते पण त्याचं अपीअरन्स आहे ते फिलिस फॉग सारखं असते. डिटेक्टिव्ह फिक्सला वाटतं की फिलिस फॉग हाच दरोडेखोर आहे आणि म्हणून संपूर्ण प्रवासादरम्यान तो फिलिस फॉगचा पाठलाग करतो. त्याच्या मागावर असतो. ॲक्च्युली द पर्सन रिसेम्बलिंग हिज अपीअरन्स हॅज रॉब्ड द बँक बट फिक्स थिंग्स फॉग ॲज अ रॉबर. ही पुट्स ऑब्स्टॅकल्स इन फॉग्स पाथ्स. तो फॉगच्या रस्त्यामध्ये खूप अडथळे आणतो. का बरं? तो पळू नये म्हणून, त्याला पकडणं सोपं व्हावं म्हणून. Because he has to arrest Fogg as he suspects strongly that Phileas Fogg is a bank robber. When will the detective Fix arrest Fogg? After getting a warrant from the legal authority from England. Detective Fix Foggला अटक केव्हा करेल? जेव्हा त्याला इंग्लंडच्या लीगल ऑथॉरिटीकडून अरेस्ट वॉरंट मिळेल. And he thinks that Fogg is a robber. Only because of this suspicion, Fix follows Fogg all over the travel means for 80 days. While reading this novel, the readers think that Fogg is a robber. He has robbed a great sum means amount from the Bank of England. Passepartout, his personal attendant, trusts in Fogg's integrity. Still he wonders whether his master Fogg is a robber. पासपार्टूचा फॉगवरती विश्वास असतो तरी पण घटना अशा काही घडतात की त्यालाही वाटायला लागते की फॉगने बँकेवर दरोडा घातला असावा की काय. प्रवासादरम्यान फिलिस फॉग कुठे कुठे जातो बघा. ही गोज थ्रू ब्रिंडसी, सुएज, बॉम्बे ज्याला आपण आता मुंबई म्हणतो, कालकटा मीन्स कोलकाता, हाँगकाँग, योकोहामा, सॅन फ्रान्सिस्को, न्यूयॉर्क अँड फायनली लिव्हरपूल. Fix arrests Fogg at Liverpool and this delays Fogg a bit. फिक्स कोण आहे माहिती आहे ना? डिटेक्टिव्ह. रॉबरला म्हणजे दरोडेखोराला अटक करण्याचा वॉरंट त्याला मिळालेला आहे आणि म्हणून तो फॉगला रॉबर समजून, दरोडेखोर समजून लिव्हरपूलमध्ये आल्यावर अटक करतो. वी हॅव सीन दॅट फिक्स सस्पेक्ट्स फॉग दॅट ही हॅज रॉब्ड द बँक अँड सो ही फॉलोज फॉग ऑल ओव्हर दिस ट्रॅव्हल. आपण बघितलेलं आहे की फॉगला दरोडेखोर समजून फिक्स त्याच्या मागावर असतो, त्याचा पाठलाग करत असतो. कारण ज्या व्यक्तीने बँकेवर दरोडा घातलेला आहे ती व्यक्ती फिलिस फॉग सारखी दिसत असते आणि म्हणून फिक्सचा गैरसमज झालेला असतो. खरं तर तो आपली ड्युटी करत असतो पण त्याला असं वाटतं की फॉग हाच दरोडेखोर आहे. डिटेक्टिव्ह फिक्स फॉगला लिव्हरपूलला अटक करतो आणि त्यामुळे फॉगला थोडासा उशीर होतो. कुठे उशीर होतो? संपूर्ण जगाचा प्रवास 80 दिवसात पूर्ण करून लंडनला परत यायला त्याला उशीर होतो. द अरेस्ट डिलेज हिम इन रिटर्निंग टू लंडन. देर इज अ सडन ट्विस्ट इन द क्लायमॅक्स ऑफ द नॉवेल. कोणतं ट्विस्ट आहे बघा. कसं वेगळं वळण घेते ही नॉवेल शेवटी.
He thinks that he has missed the deadline and hasn't reached London in time, but in reality, he reached a full day earlier. त्याला असं वाटतं की मी लंडनला ठरलेल्या वेळेत परत आलो नाही, पण खरं तर तो ठरलेल्या वेळेच्या एक दिवस आधीच पोहोचलेला असतो. They reach London on Saturday 21st December at 8:50 p.m. Thus, Fogg wins the wager means bet, and in the course of his travel, he also finds himself a worthy, charming and beautiful wife. Fogg आपली पैज तर जिंकतोच. कोणती पैज? संपूर्ण जगाचा प्रवास 80 दिवसात पूर्ण करण्याची पैज जिंकतो. पैज तर जिंकतो, पण त्यासोबतच आणखी एक महत्त्वाची गोष्ट म्हणजे त्याला एक अतिशय योग्य आणि सुंदर पत्नी सुद्धा मिळते. कोण? आवडा. Dear students, here is the end of part 1. In the next video, we shall see the character sketch of major characters and synopsis of the novel.